आगे वधांगे हुण बरगाड़ी का जिक्र करांगे। बरगाड़ी दे विच नवा मोर्चा। अज बरगाड़ी दे विच सिख जथेबंदियां दा वड्डा इकट्ठ है। बरगाड़ी बेअदबी मामले दे विच दसी कि इकट्ठ सद्दिया गया और बेअदबी ते गोलीकांड नूं लैके संघर्ष तेज करन दी तैयारी की जा रही है। सो अज बरगाड़ी दे विच सिख जथेबंदियां दे वल्लों इकट्ठ सद्दिया गया। बरगाड़ी बेअदबी मामले दे विच इकट्ठ नूं लैके पहला ही कॉल दे दित्ती गई सी। बेअदबी ते गोलीकांड नूं लैके संघर्ष तेज करन दी तैयारी है क्योंकि सरकार दे वल्लों होर समा मंगिया गया सी, समा नहीं दिता गया। इंसाफ मोर्चा जिहड़ा है वो लगाया जा सकता है और वड्डे पद्धर ते इकट्ठ जिहड़ा है उस नूं लैके फैसला हो सकता है। सो सरकार नूं समा देण दा जां ना देण नूं लैके अज फैसला होएगा। हालांकि उस समय तो फौरी तौर पर मना कर दिता गया सी कि होर असीं समा नहीं दे सकते, पर फिर भी उन्होंने कहा सी कि असीं 31 तरीक नूं वड्डा इकट्ठ रखांगे। तो सब नूं उस दे विच सद्दा दिता गया सी कि सारे पहुंचण और उस तो बाद ही सारी संगत जो फैसला लवेगी वही फैसला होएगा कि सरकार नूं होर समा देना है या फिर नहीं देना। सरकार ने 6 महीने का दसी कि समा मंगिया सी। मोर्चा 6 महीने का समा देण नूं तैयार नहीं है। सरकार तो जांच पूरी करन दी मंग की जा रही है और सरकार दी कारगुजारी ते संतुष्टि नहीं है। सुखराज कहते हुए उस दिन भी नजर आए सी, तां हुण भी कह सकते हैं कि उन्हां दे वल्लों ये कहा जा रहा है लगातार। इस विचकार सिद्धा चलदे हैं नपिंदर बराड़ ने मेरे सहयोगी इस मौके की जानकारी दे लई। नपिंदर, उस दिन कॉल दी गई सी, अज वड्डा इकट्ठ है, सब तो पहला की कुछ जानकारी है, किस तरह की तस्वीर वेखण नूं मिल सकती है? देखो बिल्कुल वड्डा इकट्ठ बुलाया गया। 11:30 का समा जो दिता गया, पर क्योंकि मौसम भी खराब है 10:30 के करीब का समा हो गया। हुणे हुणे मीह जो कदे पैंदा कदे रुक जाता, तो लगता है कि थोड़ा प्रोग्राम देरी नाल शुरू हो सकता। 11:30 समा रखा गया सी। इस वेले उस जगह मौजूद है जिथों इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत हुई सी, गोलीकांड वापरिया सी, उस जगह ते पक्का धरना लग्या होया। कृष्ण भगवान के पुत्र सुखराज सिंह और बाकी जथेबंदियां दे नुमाइंदे जिहड़े ने वो इत्थे पक्का धरना ला के बैठे ने और ये मेन हाईवे आ बठिंडा अमृतसर हाईवे, और इस हाईवे ते लगातार ये प्रोटेस्ट चल रहा है। और अज इस हाईवे के एक पासे नूं ब्लॉक किया गया है और इस सड़क के बिल्कुल विचकार एक टेंट ला दिता गया और इत्थे समागम होना है। सिख जथेबंदियां दे नुमाइंदियां ने इत्थे इकट्ठे होना है। और जेकर क्योंकि मीह का मौसम अगर मीह ज़्यादा पैंदा, और ये देखो रस्ता बहबल कलां नूं जांदा, और अगर ज़्यादा मीह पैंदा तो उस दे लई भी गुरुद्वारा साहब गुरुद्वारा टिब्बी साहिब है पिंड बहबल कलां दा, उत्थे समागम जिहड़ा वो रखा जाएगा। और थोड़ी देर बाद लगता है कि इकट्ठ होना शुरू हो जाएगा। और साडे नाल सुखराज सिंह इस वेले मौजूद ने। सुखराज कृष्ण भगवान होरां दे पुत्र ने और लगातार संघर्ष कर रहे हैं, जिन्हां दी कृष्ण भगवान होरां दी क्योंकि उस वेले गोलीकांड दे 2015 दे विच जान चली गई सी। साडे नाल ने सुखराज अज एक वड्डा इकट्ठ बुलाया गया। सरकार कहंदी है कि समा दिओ असीं इंसाफ करांगे। की लगदा है फिर अज इकट्ठ बुलाउण दी नौबत क्यों आई? सरकार नूं दिता होया समा खत्म हो गया सी बाई। जिहड़ा सरकार ने मूंहों मंगा समा मंगिया, पंजाब दी सिख संगत ने वो समा दिता, वो समा खत्म होने तो बाद फिर एक तो तुसीं इत्थे लोकां दे नाल प्रॉमिस करके जाने हो। पहला तो तुसीं गल करदे हो कि 24 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਲਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ, 15 ਦਿਨ ਫਿਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕੈਪਟਨ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦੇਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਲਾਨ ਦੇਤਾ। ਖਦਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ੰਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਇਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਈ ਲਾਸਟ ਚਲਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਹੀ ਲਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮੰਗ ਹੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਂਡ ਦਾ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਕੌਣ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਨੀਅਤ 'ਚ ਖੋਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੰਮ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੀ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਚਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ,
ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਈਜੀ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੱਕ ਹੋਈ, ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਨੈਕਟਡ ਨੇ ਦੋਨੇ ਮਸਲੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੀਅਤ ਤੇ ਖਦਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਕਮੀ ਹੈ? ਨਰਪਿੰਦਰ ਬਾਈ, ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗੁੱਝੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ? ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਵੜਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ 100 ਸਕਾਲ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਖੋਟ ਆ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਪਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਇੱਥੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਕੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਲਾਓ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਭੜਕਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ? ਅਗਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ। ਬਾਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੰਗ ਕੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਨ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਮਨ ਤਾਂ ਬਾਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਇਕੱਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਰਸਤਾ ਕੀ ਨਿਕਲੂਗਾ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਬੁਲਾਇਆ, ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ तमाम ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਬਈ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਗਲਤ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਇਹ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਰੋਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰੜਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਟਪਾਤੇ। ਅੱਜ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ। ਕੌਣ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਅੱਜ? ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਜ ਏ ਸਿੱਖ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਐਜ ਏ ਸਿੱਖ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ। ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕੋਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਗੂ ਆ, ਉਹ ਆਗੂ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਸੁਖਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਟ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਈਵੇ ਤੇ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ? ਮਕਸਦ ਇਨਸਾਫ। ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਖਰਾਜ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੀ ठीक है नपिंदर, तमाम गलबात दे लई, तमाम फिलहाल चर्चा दे लई शुक्रिया। और सीधे तौर ते सुखराज सिंह होरां दा जिक्र करदे हां तां उन्हां दे वल्लों इह किहा गया कि इह अज संगत दे वल्लों फैसला कीता जाना है कि हाँ अगे सरकार नूं कोई समा दिता जावेगा या फिर नहीं दिता जावेगा, क्योंकि उस दिन जो गलबात हुई सी हरजोत बैंस और स्पीकर कुलतार संधा मौके ते पहुंचे सन, इकट्ठ दे विच पहुंचे सन, मोर्चे दे विच पहुंचे सन, पर उत्थे मना कर दिता गया और मना कीता गया और सीधे तौर ते कह दिता गया कि इकट्ठ जिहड़ा होर सद्दिया जाएगा, उस तो बाद असीं अगला फैसला सुनावांगे। तो जिक्र बार बार इस गल दा हो रहा है कि जेकर कानूनी तौर ते कार्रवाई हो रही है, जेकर अदालतां दे विच कार्रवाई चल रही है, तो फिर सरकारां
ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। 2015 ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? 7 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।